안녕하세요 구독자 여러분, 온유파파입니다. 이번 영상은 소니코리아에서 협찬을 해주셔서 촬영을 하게 됐고요. 이번 리뷰 영상은 저처럼 육아 영상을 찍는 아빠나 부모님들에게 이 FX30이 정말 추천할 카메라인가에 대해서 확인해 보려고 촬영을 하게 됐습니다. 제가 리뷰 영상을 어떻게 찍을까 고민을 하다가 시네마 라인의 카메라의 성능을 좀 확인해 보기 위해서 저희 가족이 일본 삿포로로 오게 됐습니다. 그래서 이 FX30으로 담은 저희 가족의 삿포로 여행을 저만의 감성 브이로그를 한번 담아봤고요. 또 제가 실제로 FX30을 사용하면서 느꼈던 점들에 대해서 여러분들에게 전달해 드리도록 하겠습니다. Sapporo, Furano area possible. Sapporo, Otaru, Asahika, Furano, this area. 레몬물 아니야? 먹고 싶다. 50. 이거 100 하나 더 넣어. 거스름돈 받을 테니까 100 하나 더 넣어. 잠깐만 더. Behind them is always the sun. 알았다! 이 우선을 다 먹고 나서 이에 낀 거를 빼라! 한국 사람들 다 내렸어. 이번에 약간 절 같은데, 절 알아? 절? 절 모르지 근데. 용서해달라는 거래. 오시즘이 생각한 얘기야. 한국 팬들도 용이 나오잖아. 엄마 예뻐. 사진 찍어줄까? 됐어? 뭐라고? 좋아하는. 좋아하는 포즈? 뭐가 있을까 봐. 진짜 예쁘다 여기서. 인스타냐? 어떻게 하는 거지 이거? 엄마도 모르는 동영상인데요?
누가 사주셨다고? 엄마야. 아직 카드도 없는데 지갑을 사주셨다. 엄마가 돈을 더 낸 거야? 더 냈어. I might be out of line. It's hard to know. I'm waiting outside till you get home. Will it do me any good to get you alone? Will it do me any good? Yeah. Where are you from? You keep running, calling my name, and I keep going. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, girl. Hi. Oh, you heard FX30 Sony camera? FX30. Wow. Yeah. Good camera. Yeah. Good cinema camera. Yeah, cinema Yeah. yeah. Oh, you know this camera. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. 여행 온 사람들한테 사진 추억을 선물해주고 도움을 줘서 또 돈을 버시는 거죠. Looking for the same old thing. You got that same old game. You got that same old smile. And we go looking for the same old thing. You got that same old pain I hadn't felt in a while. And you keep running, calling my name. And I keep going, playing your games. You're so reckless, testing our luck. And I know better, but I never stop. To take all your belongings with you. Watch your step when you get off. Take me somewhere to warmer weather, to something better than here right now. 어때? 맛있다. Cause the days get longer, the nights grow colder, and lonely shoulder when you're not around. Tell me, do you want me right now? I don't wanna wait to find out. I need you to love me lights out tonight. Will you love me till the sun goes down? Will you love me till the stars burn out? And tell me, do you see a future filled with me? 'Cause I do. I see you. 하나도 안 났어. 카메라 하나도 안 났어. 오늘 키가 작아서 어땠어? Hours or 14 days, yeah, it feels the same when I'm not with 맛있어? 많이 맛있나 보네. 어이구. a future filled with me. 'Cause I do. I see you.
hope you don't mind if I say that I love you. 'Cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. We can chase 물이 엄청 파래서 the sun 공원 속에 as it 나오는 것 sets in the mountains. Find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another high tune. If I say that I love you, every day another high tune. 'Cause you know I do, I do. 지금 되게 한국 같지만 네, 사실 여기는 일본이고요. 삿포로. 그리고 지금 이쪽이 저희 숙소가 있는 호텔이 있는 곳입니다. 오늘 돌아가는 마지막 날인데 날씨가 너무 좋아서 여기서 좀 촬영을 하고 가면 어떨까, 진심을 담은 리뷰를 할 수 있을 것 같아서 제가 지금 이렇게 호텔 앞에 있는 공원, 오도리 공원 쪽에 지금 나와 있고요. 먼저 제가 이 FX30을 사용하면서 좀 걱정하거나 괜찮을까 생각했던 부분이 바로 심도 표현 능력입니다. 왜냐면 크롭 바디잖아요. 처음 브이로그를 시작할 때 소니 알파 6400으로 시작을 했거든요. 이 크롭 바디를 쓰다가 나중에 이제 알파 7C로 넘어갔죠. 이 아웃포커스 심도 표현 능력이 이래서 풀프레임을 쓰는구나. 하지만 제가 써봤는데 또 여러분들이 브이로그를 보셔서 아시잖아요. 아웃포커스를 표현하는 데 있어서 정말 흠잡을 데 없고요. 이 풀프레임을 쓰시는 분들도 FX30을 쓰시면서 괜찮다라는 생각을 정말 하실 수 있을 것 같습니다. 그리고 또 제가 육아 영상을 많이 찍어봐서 알지만 이 육아 영상을 만들어주고 또 기록하는 데 있어서 FX30이면 아주 충분하다라고 말씀드리고 싶습니다. 소니 크롭 바디에서도 4K 120프레임 10비트까지 촬영이 가능해졌습니다. 와, 이 크롭 바디가 어떻게 4K에 120프레임에 10비트까지 지원하지? 육아 영상을 제작하시는 분들에게 좀 더 좋은 화질과 색상으로 영상을 만들 수 있는 환경이 만들어졌다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 저도 4K로 촬영을 많이 하는데요. 이게 프레임 수를 높이다 보면 어쩔 수 없이 HD로 촬영을 할 수밖에 없는 환경이 있거든요. 그렇다 보니까 이 4K로 촬영한 부분과 HD로 촬영한 부분 합치려면 전체 결과물이 풀 HD로밖에 뽑을 수 없는 그런 안타까움이 사실 있습니다. 그런데 이제 FX30은 4K인데 120프레임인데 10비트로 촬영을 하다 보니까 후보정을 하더라도 정말 좋은 색상으로 영상을 올릴 수 있어서 정말 좋은 카메라다, 추천할 만한 카메라다. 이 FX30을 이번에 쓰면서 가장 놀란 부분이 바로 이 손떨림 방지 기능. 제가 이제 알파 6400을 쓸 때 쓰던 렌즈들이 있잖아요. 유일하게 하나 처분하지 못한 렌즈가 바로 소니 칼자이츠 24mm 렌즈거든요. 소니 크롭 바디로 촬영하시는 분들한테 있어서 감성적으로 담을 수 있도록, 특히 육아 영상을 찍는 분들에게는 이 24mm 렌즈가 진짜 포기할 수 없는 렌즈라 제가 24mm 렌즈를 처분하지 못했는데, 유일한 단점이 있는데 그게 바로 이 손떨림 방지 기능이 없다. 렌즈 자체에 없다. 집에서 주로 칼자이츠 24mm 렌즈를 FX30에 물려서 많이 촬영을 해봤는데 너무 안정적으로 찍혀서 이거 소니 칼자이츠 24mm 맞나? 라는 생각이 들 정도로 제가 여러 번 확인을 했었거든요. 그만큼 이 FX30의 손떨림 방지 기능이 우수하다, 많이 업그레이드 됐다 라고 생각하시면 될 것 같고요. 이 FX30은 크롭 바디이지만 이 젤로 현상을 많이 줄여서 우리 아이를 촬영하다 보면 많이 이렇게 따라가야 되잖아요. 그런데 그런 부분에 있어서 버릴 것들이 정말 별로 없다. 그렇다 보니까 아무래도 촬영하는
분들 입장에서는 아마 고민이 되실 거예요. 아, 보리컷들이 없는데 어떡하지? 그렇다 보니 여러분들에게 이 FX30을 추천해 드릴 이유가 생긴 것 같습니다. 우리 아이 영상 또 가족 영상을 찍을 때 가족의 소중한 순간을 찍는 그 시간이 정말 찰나이기 때문에 포커스가 맞는 거 진짜 중요하거든요. 그런데 소니의 IAF 기능과 이 오토포커스 기능을 잘 활용을 해서 촬영을 하다 보면 놓치는 컷들이 없다 보니까 나중에 집에서 편집을 할 때도 정말 기분 좋은 미소로 편집을 할 수 있습니다. 이번에 저처럼 이렇게 여행지에 와서 촬영을 하시거나 또 사람이 많은 야외에서 촬영을 할 때는 등록한 얼굴 우선 기능을 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. 그러면 우리 가족들의 얼굴이 등록되어 있어서 사람들이 많더라도 우리 가족들을 먼저 초점을 잡아주기 때문에 포커스를 놓칠 일이 더더욱 없습니다. 그렇기 때문에 우리 육아 영상을 기록하시는 아빠, 엄마, 부모님들은 이 기능을 적극적으로 활용해 보셨으면 좋겠습니다. 이제 제가 다음으로 말씀드리고 싶은 건 바로 ISO 시내 EI 기능입니다. 이 FX30은 800과 2500에서 최상의 DR을 확보할 수 있다고 합니다. 제가 그래서 이 FX30을 쓸 때 주로 어떻게 사용을 했냐면요, 집에서 그리고 실내에서 촬영을 할 때는 SC톤을 주로 활용을 했고요, 야외에서 촬영을 할 때는 아무래도 로그 촬영을 하다 보니까 이 ISO를 시내 EI 모드로 두고서 촬영을 했습니다. 그래서 만약에 내가 딱 ISO 두 가지를 쓰고 싶다, 그리고 나는 노출을 조정하는 데 자신 있다 하시는 분들은 시내 EI 모드를 하셔서 800과 2500을 필요에 맞게 이렇게 변경을 하셔서 쓰시면 될 것 같고, 아 나는 좀 자신이 없다 하시는 분들은 시내 EI 퀵 모드를 설정을 하시면 800과 2500을 자동으로 맞춰주거든요. 그래서 그렇게 두시면 될 것 같고, 좀 어렵다, 좀 이해하기 어렵다 하시는 분들은 기존의 ISO 모드를 설정을 하셔서 촬영을 하시는 게 덜 헷갈리시고 촬영하기 편리할 거라고 생각을 합니다. 이렇게 ISO를 활용해야 되는 S로그 촬영이 어렵다고 느껴지시는 우리 영상 초보자분들은 S시네톤이나 크리에이티브 룩을 활용하셔서 영상을 찍으시면 될 것 같고요. FX30의 최대 장점이 펜이 내장되어 있어서 열악한 환경에서도 오랫동안 촬영이 가능하기 때문에 카메라를 최대한 오래 사용하시면서 나에게 맞는 환경이 어떤 것인지 또 색감은 어떤 것인지를 빨리 이렇게 익히시는 게 좋은 방법일 것 같습니다. 자, 이렇게 지금까지 FX30의 리뷰를 남겨봤습니다. 결국 카메라는 나를 도와서 내가 원하는 퀄리티와 영상 결과물을 만들어 주느냐 아니냐를 보고 좋은 카메라다 아니다를 말을 할 수 있을 것 같은데요, 이 FX30은 정말 좋은 퀄리티, 좋은 영상 결과물을 만들어 준다 라고 말을 하고 싶고요. 그런 의미에서 정말 좋은 카메라다. 또 저 같은 육아 영상을 만드는 사람들한테는 넓은 선택지가 생겨서 좋은 것 같습니다. 리뷰를 마무리하고요. 또 이렇게 리뷰의 기회를 주신 소니 정말 감사합니다. 그럼 지금까지 시청해주신 여러분 진심으로 감사합니다.